علی رسول الکریم اما بعد گزشتہ اسباق کے اندر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اس 15 روزہ کورس کو آپ دو تین پارٹ کے اندر بانٹ سکتے ہیں، کیسے خریدیں، کس کو خریدیں اور کب خریدیں۔ آج سے انشاءاللہ جو ہے ایک دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے کہ کمپنیز کا انالائسس کیسے کرتے ہیں اور کمپنیز کے بارے میں کیسے ہم انالائسس کریں، کمپنی کون سی اچھی کون سی خراب، ان سب چیزوں کا بیان انشاءاللہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے نمبر کی جو چیز ہے وہ یہ ہے، ایک چیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیبی، ایک نام ایک اصطلاح پائی جس کو ہم کیا بولتے ہیں، سیبی بولتے ہیں۔ اب یہ سیبی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کو سمجھیے۔ سیبی کا مطلب ہوتا ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا۔ دیکھیے، آپ کو پتا ہوگا کوئی بھی ادارہ چلتا ہے تو اس ادارے کو سنبھالنے کے لیے اور اس ادارے کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے، ذمہ دار اور نگراں ہوتا ہے، جو اس ادارے کو نظام کو دیکھے اور اس ادارے کے نظام کو توجہ کے ساتھ جواب جی 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 کوئی ادارہ توجہ کے ساتھ اس کو چلائے، رول ریگولیشن قواعد کو نافذ کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے۔ محتمیم ہوتا ہے مدرسے کے اندر، متولی ہوتا ہے مسجد کے اندر، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، یہ کیا بولتے ہیں، صوبے کے اندر ملک کے اندر وزیر اعظم ہوتا ہے، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایکٹ پاس ہوا 1992 کے اندر جس کو ہم بولتے ہیں سیبی ایکٹ، کیا بولتے ہیں، قانون پاس ہوا کیا بولتے ہیں، سیبی ایکٹ۔ اس کے تحت ایک ادارہ وجود کے اندر آیا اور وہ ادارہ پوری شیئر مارکیٹ کی دیکھ بھال کرتا ہے، کہاں فراڈ ہو رہا ہے، ان کی پکڑ دھکڑ، اور کہاں دقت، کیا پریشانی، کیا رول اور ریگولیشن نظام قواعد، ساری چیزیں، ساری دیکھ بھال کون کرتا ہے، سیبی کرتا ہے۔ تو اسی کو ہم بولتے ہیں سیبی۔ اب بہت سے لوگ ہر وقت مجھے میسج کرتے رہتے ہیں کہ مجھے میسج آیا ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی کچھ چیزیں خود بھی کرنے کی ہوتی ہیں، آپ ان میسج کو کاپی کریے، گوگل کر کے پڑھ لیا کریں۔ سم والے سے آپ سم خریدنے جاتے ہیں تو سم خرید کے دے دیتا ہے، تو اب زندگی بھر اسی کے پاس جائیں گے میسج پڑھوانے کے لیے کہ ریچارج ختم ہو گیا، یہ کر لیجیے، تو ظاہر سی بات ہے خود بھی پڑھنا سیکھیے۔ تو یہ چیزیں خود بھی کرنے کی ہوتی، تو جو سیبی کے میسیجز جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ سیبی ہی کی طرف سے آتے رہتے ہیں، کبھی ایسے تنبیہ کے طور پر، کبھی ایسے کچھ معلومات دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ، ہر قسم کے میسیجز جو ٹریڈ آپ نے لیا وغیرہ ان سب کی معلومات دینے کے لیے سیبی بیچتا رہتا ہے۔ اب دوسرے نمبر کی جو آج سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ کے اندر جو کمپنیاں پائی جاتی، تقریباً 5 6 7 ہزار کمپنیاں آپ کو مل جائیں گی۔ وہ کمپنیاں کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں اور ان کی کیٹیگری کیا ہے، ان کی تقسیم کیا کی گئی ہے، کتنے قسم کی کمپنیز پائی جاتی ہیں۔ تو ایک چیز سمجھیے، سیبی نے، چونکہ سیبی اس کام کو کون کرتا ہے، سیبی کرتا ہے، تو سیبی نے کیا کہتے ہیں، یہ کیٹیگری جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کیٹیگری کس نے بیان کی ہے، سیبی نے بیان کی ہے۔ لہذا کمپنیوں کو اولن 3 قسموں کے اندر سیبی نے بانٹ دیا ہے۔ کمپنیوں کو اولن کتنے قسموں کے اندر بانٹ دیا ہے، 3 قسموں کے اندر۔ سب سے پہلی قسم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لارج کیپ کمپنیز، وہ کمپنیز جو لارج کیپ کہلاتی ہیں، اور دوسری کمپنیز وہ کمپنیز جو اس میں جو کیا کہتے ہیں مڈ کیپ کمپنی، یعنی لارج کیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے درجے کی کمپنیز، اور کیا کہتے ہیں مڈ کیپ کا مطلب ہوتا ہے درمیانی درجے کی کمپنیز۔ ابھی آپ اس کی تعریف میں آپ کروں گا، اس کی آپ کے سامنے کروں گا، اس کو آپ بہت توجہ سے جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہوگی۔ یہ صرف نام بتا رہا ہوں، لارج کیپ یعنی بڑے درجے بڑے پیسے والی کمپنیز، مڈ کیپ یعنی درمیانی درجے والی کمپنیز، اور اسمال کیپ یعنی کم پیسے والی کمپنیز۔ اب یہ چھوٹے پیسے کم پیسے، ان کا معیار کیا، ان کے 2 معیار بنائے گئے۔ سب سے پہلا یہ معیار بنایا گیا سب سے پہلا یہ معیار بنایا گیا کہ وہ کمپنیز جو شیئر مارکیٹ کے اندر پیسے کے حساب سے ٹاپ 100 کمپنیز ہیں، کتنی پیسے کے حساب سے جو ٹاپ 100 کمپنیز ہیں، وہ تمام کمپنیز، یعنی جتنا بھی ان کے پاس پیسہ، یعنی جس کو ہم ایک اصطلاح بولتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں، ذرا سا ایک منٹ، میرا چشمہ ذرا دقت کر رہا ہے، 1 منٹ ذرا سا، چشمے کے بغیر دیکھنے میں میری آنکھوں پہ پریشر پڑ رہا ہے اور ٹیڑھا میڑا ہو گیا، ذرا سا اس کو میں سیدھا کر لوں، ابھی الفاظ میں لڑکھڑاہٹ آ رہی تھی اسی وجہ سے، تھوڑا سا 1 منٹ، اس کے بنا دیکھنے میں مجھے اور دقت ہو رہی ہے۔ اتنا نازک لگا دیا اس نے۔
चलिए बाद में ही देखते हैं। जी, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था एक एक इस्तिलाह होती है जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी के जितने भी शेयर हैं, कंपनी के जितने भी शेयर होते हैं, टोटल जो शेयर होती है, उन शेयर की जो कुल मजमूई वैल्यू बनती है, उन शेयर की जो कुल मजमूई वैल्यू बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो शेयर मार्केट के अंदर जो टॉप 100 कंपनियां हैं, कितनी टॉप 100 कंपनियां हैं, वो सब की सब लार्ज कैप के अंदर शुमार की जाती हैं। और उसके बाद में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 101 से लेकर के 250 तक की जो तादाद है, उनको हम नाम देते हैं मिड कैप कंपनीज का। और उसके बाद में 251 से लेकर के इलाखरी जितनी कंपनीज बचती हैं, 5,000 6,000 जितनी भी बनती हों, वो सब के सब स्मॉल कैप के अंदर आती। किसमें आती? स्मॉल कैप। एक मेयार ये बनाया गया। दूसरा मेयार ये बनाया गया दूसरा मेयार ये बनाया गया कि जितनी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा हो, कितनी? 20,000 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसको हम लार्ज कैप के अंदर रखते हैं। और कोई कंपनी अगर 5,000 करोड़, कितनी? 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के दरमियान में हो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो इसको हम मिड कैप बोलेंगे। और कोई कंपनी अगर 5,000 करोड़ से नीचे की, 100 करोड़, 200 करोड़, 1,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ उससे नीचे की है कोई भी कंपनी हो, तो उसको हम स्मॉल कैप का नाम दिया करते हैं। ये दो मेयार के बेस पर इनकी तकसीम की गई। अब लोग सबसे पहले समझने की चीज ये है कि इनमें सबसे ज्यादा रिस्क वाली कौन सी कंपनीज है और सबसे ज्यादा महफूज कंपनी कौन सी हैं, और किस कंपनी के अंदर, किस कैटेगरी की कंपनी के अंदर किसमें प्रॉफिट बन सकता है, किसमें नुकसान हो सकता है, और कौन सी ज्यादा सेफ जा सकती है, कौन सी में ज्यादा रिस्क होता है, वगैरह वगैरह। समझिए, सबसे पहले नंबर पर जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, ये कंपनीज क्या कहते हैं, नुकसान इनके अंदर भी धीरे धीरे, यानी इसके अंदर रिस्क भी कम होता है, और क्या कहते हैं, नफा भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है। नुकसान भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और नफा भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता। यानी इसके अंदर ये कंपनी लो रिस्क और लो प्रॉफिट वाली होती हैं, यानी बहुत कम रिस्क होता है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता और कम प्रॉफिट भी इसके अंदर क्या है, बनता है। इतनी तेजी के इसके अंदर ग्रोथ आपको नजर नहीं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा हो चुका होता है, अरबों खरबों की तादाद में, कि जब इनके शेयर बढ़ते हैं, कुछ इजाफा होता है, तो कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बात सुनाई कि नहीं सुनाई? इसी तरीके से जो स्मॉल कैप की कंपनीज होती हैं, ये कंपनी सबसे हाई रिस्क वाली होती हैं और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली, सबसे तेज प्रॉफिट देने वाली होती हैं। यानी जितना ज्यादा इन कंपनीज के अंदर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट होता है, उतना ही ज्यादा इन कंपनीज के अंदर डूबने का और नुकसान होने का खतरा और रिस्क भी हुआ करता है। पहली कंपनीज को आप हाथी की चाल से ले सकते हैं कि धीरे धीरे चलेगा, लेकिन अगर एक पैर रख देगा तो जान निकल जाएगी और इतनी जल्दी से आगे पीछे नहीं होगा वो। इसी तरीके से स्मॉल कैप ये बहुत तेजी के साथ चलेगी, लेकिन लंबे खिलाड़ी नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर दौड़ ले, फिर उसके बाद में हिम्मत हार करके टूट जाए, तो स्मॉल कैप के अंदर ये खतरा होगा। इसकी मिसाल मैं एक दिया करता हूँ, मिसाल के तो खुद समझिए आप। एक कंपनी है जो लार्ज कैप, कितनी करोड़ की है? 20,000 करोड़ की। अब अगर इसमें 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाए, कितने का? 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रॉफिट हो जाए, तो क्या इस कंपनी के सेहत पर कुछ फर्क पड़ने वाला? कितना कंपनी चलेगी? बहुत थोड़ा सा ऊपर गई कंपनी। 20,000 करोड़ में 1,000 करोड़ क्या वैल्यू रखेगा? या इस कंपनी के अंदर 1,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, 1,000 करोड़ का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, तो ये कंपनी क्या बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्या? कंपनी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ना इनकी सेहत पर। लेकिन एक दूसरी कंपनी जो लार्ज कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप की, मसलन 2,000 करोड़ की वो कंपनी है। कितनी कंपनी? 2,000 करोड़ रुपए की स्मॉल कैप कंपनी। तो अब देखिए इसके अंदर 1,000 रुपया कितना इफेक्ट डाल देगा? 1,000 करोड़, मसलन अगर 1,000 करोड़ का इसमें प्रॉफिट हो जाए, तो आपका पैसा तकरीबन डबल हो जाएगा, डबल के करीब, यानी आधा गुना बढ़ जाएगा। 2 लाख लगाया 3 लाख हो गए, 5 लाख लगाया 7.5 लाख हो गए, यानी डबल के करीब हो गया पैसा, आधा गुना, 50% का रिटर्न आपको मिल गया। वही 1,000 करोड़ 20,000 करोड़ में कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और वही 1,000 करोड़ यहाँ कितना फर्क डाल दिया, क्योंकि वहां पर क्या कहते हैं, उसी हिसाब से क्या कहते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है कि उसमें 1,000 करोड़ से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अगर इसमें 1,000 करोड़ का सीधे नुकसान हो जाए, तो सीधा आपका पैसा आधा हो जाएगा, यानी अगर आपने 4 लाख लगाया, 2 लाख बचेगा। बात सुना रही है? तो गोया कि आधी कंपनी घट गई। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लार्ज कैप के अंदर और किस तरीके से स्मॉल कैप के अंदर पैसे का जो उतना ही पैसा है, लेकिन एक लार्ज कैप है तो उसमें उतना ही प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी सेहत पे कितना फर्क पड़ा, और स्मॉल कैप के अंदर उतना ही पैसे के अंदर कितने सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, इस बात मैंने आपको समझाने की कोशिश। इसी तरीके से आप देखिए, एक बाल्टी है,
10 لیٹر کی بالٹی ہے، اس میں 2 لیٹر اگر میں پانی ڈال دوں اس طرف تو یہیں تک تو آئے گا، لیکن ایک بالٹی یعنی گویا کہ پوری بالٹی خالی، دیکھنے لگا ہے وہ پوری بالٹی تو خالی، صرف 2 لیٹر پانی اس کے اندر، گویا کہ لارج بالٹی تھی، ایک بالٹی چھوٹی سی 2 ہی لیٹر کی بالٹی، اس میں اگر میں 2 لیٹر پانی ڈالوں تو پوری بالٹی بھر جائے گی، دیکھنے والا کہے گا پوری بالٹی بھری ہوئی۔ یہی مثال اسمال کیپ کیا کہتے ہیں لارج کیپ کی، تھوڑا پیسہ پایا بالکل لگے گا لبالب ہو گیا، اور اس کے اندر تھوڑا پیسہ کچھ فرق ہی نہیں پڑا، دیکھنے میں لگے گا نہیں۔ مثال اس کی الٹی بھی کر سکتے ہیں آپ، پوری بالٹی 10 لیٹر سے بھری ہوئی، ہم نے کیا کیا 2 لیٹر خالی کر دیا تو اتنا ہی خالی ہوگا، پوری بالٹی ابھی بھی بھری دکھے گی، تو دیکھنے والا کہے گا 2 ہی لیٹر تو اس میں سے گرا ہے پانی، پوری بالٹی تو ابھی بھی بھری ہوئی، کچھ فرق نہیں پڑا بالٹی کے اوپر۔ لیکن یہ جو 2 لیٹر کی صرف بالٹی تھی، اس میں سے اگر میں 2 لیٹر پانی خالی کر دوں بھرا ہوا تھا تو پوری بالٹی خالی ہو جائے گی، بس مان، کیونکہ بالٹی چھوٹی تھی، اس میں تھوڑا بھی مال اوپر نیچے ہوا تو بڑا افیکٹ دکھ گیا۔ اس لیے جو لارج کیپ ہوتی ہیں اس میں جس طریقے سے کم رسک ہوتا ہے اسی طریقے سے کم پروفٹ کے بھی چانس ہوتے ہیں، اور جو اسمال کیپ ہوتے ہیں اس کے اندر رسک بھی کم، رسک بھی زیادہ ہوتا ہے اور پروفٹ بھی زیادہ اور تیزی سے بنتا ہے۔ اب سمجھیے ہمیں کام کس میں کرنا چاہیے، دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں سے شیئر پوچھتے ہیں، شیئر کے نام بتا دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ آپ خود ہی سوچیے، آپ کے سامنے اسی طریقے سے چھٹائی ہوتی ہے، آپ کے سامنے 6-7 ہزار کمپنیز ہیں، ان 6-7 ہزار کمپنیز میں سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اسمال کیپ کے اندر جلدی کام نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ اسمال کیپ کے اندر جو بہت بڑے 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 ماہر اور داں ہوتے ہیں وہی لوگ اسمال کیپ کے اندر کام کرتے ہیں، ورنہ وہ لارج کیپ اور مڈ کیپ کے اندر ہی کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میوچل فنڈ والے بھی بڑے بڑے آپ کو کیٹیگری بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم پیسہ اسمال میں ڈالتے ہیں، یہ والا پیسہ لارج میں ڈالتے ہیں، والا مڈ میں ڈالتے ہیں، اب اپنی چوائس کے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں لارج والے میوچل فنڈ میں جانا ہے، مگر وہ الگ تفصیلات ان کی میں نہیں بتانا چاہیے، لیکن ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میوچل فنڈ والے بھی اسمال میں پیسہ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو اسمال کیپ سے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ اسمال کیپ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور لارج کیپ میں بھی لوگ تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں اس وجہ سے کہ لارج کیپ میں بہت کم اور بہت آہستہ آہستہ پروفٹ ہوتا ہے، تو اسمال کیپ میں رسک زیادہ ہوتا ہے اس لیے، اور لارج کیپ میں رسک کم ہے لیکن پروفٹ آہستہ آہستہ نہیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیر الامور اوسط ہوا، بہترین راستہ درمیانی راستہ ہے، تو سب سے بہترین کمپنی جو مانی جاتی ہیں لوگ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو مڈ کیپ پسند کرتے ہیں، کیونکہ مڈ کیپ جو ہوتی ہے یہی یہ پہلے اسمال ہوتی، پھر اسمال سے مڈ ہوتی، پھر یہی مڈ جا کر کے آگے لارج بننے والی ہوتی ہے، تو یہ ترقی کرے گی آگے، اس کے ترقی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اسمال کیا ہوتا ہے، اس کے ڈوبنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ڈوب نہ جائے کہیں پر۔ اچھا، لارج میں کیا ہوتا ہے، لارج میں ہوتا ہے کہ وہ اتنی ترقی آلریڈی کر چکی ہے کہ کتنا ترقی کرے گا، بھائی درمیانی درجے کی جو کمپنیز ہوتی ہے، جیسے ہوتا نہیں کہ نیا پروڈکٹ آیا تو وہ جلدی جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کمپنی اتنی خود ہی مشہور ہو چکی ہے اس میں کتنا ترقی کریں گے، بس انہی کاموں کو دوبارہ تیبارہ کر کے بیچتی باشتی رہتی اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو سب سے سیف لوگ مانتے ہیں، سب سیف تو لارج ہی لیکن سب سے بہتر جو مانتے ہیں کہ درمیانی درجہ، رسک بھی درمیان کا اور نفع بھی درمیان کا، وہ مڈ کیپ کی کمپنیز کو درجہ دیتے ہیں۔ تو کل ملا کر کے موٹا موٹا رزلٹ یہ کہ ہم لوگ دوسروں سے پوچھتے ہیں تو ہم لوگ سمپل سا 6-7 ہزار کمپنیز میں سے دیکھیے چھٹائی ہو گئی، صرف 250 کمپنی پہ ہمیں فوکس کرنی چاہیے، زیادہ ادھر دیکھنا نہیں چاہیے، اسمال کیپ سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ کہاں 6-7 ہزار تھی، کہاں آپ کے سامنے 250 بچی، ابھی نہیں 250 میں ریسرچ کریے، آگے اور مزید چیزیں آ رہی فنڈامنٹل وغیرہ، وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے پھر ہم منتخب کریں کہ یہ کمپنی کیسی ہے، خراب ہے کیسی ہے، ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد ہوا کہ جو 6-7 ہزار کمپنی 5 ہزار کمپنی آپ کے سامنے تھی ان میں سے چھٹ کر کے کتنی بچتی ہیں، صرف 250 بچتی ہیں، اگر آپ ٹھیک سے کام کرنا چاہتے ہیں تو۔ بقیہ اگر پیسہ ڈبونا چاہتے ہیں، دیکھیے کام کرنے والے اسمال میں بھی کام کرتے ہیں، اسمال میں وہی چیز ہوتی ہے، مہینے 2 مہینے میں پیسہ ڈبل اور مہینے 2 مہینے میں پیسہ آدھا، ایسے معاملہ ہوتا ہے اسمال کے اندر۔ اس لیے اس چیز کا آپ خیال کریے گا کہ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے 250 نمبر کافی ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی آگے اور مزید کرائٹیریا ہم ٹائٹ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، اس طریقے سے ہم کمپنی کی چھٹائی کریں گے۔ تو سب سے پہلا درجہ چھٹائی کا ہی ہوگا، اور جب آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنا تو سب سے پہلے یہی طے کرنا ہوتا ہے کہ لارج کیپ میں، مڈ کیپ میں یا اسمال کیپ میں، دیکھنا ہوتا ہے کمپنی کس درجے کی، یہ دیکھ کر کے ہم آگے کے فیصلے لیتے ہیں، ورنہ پھر کیا ہے، پھر نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہم، وغیرہ وغیرہ۔ چلیے اسی طریقے سے اب آج کا جو دوسرا ٹاپک اور جو دوسرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ کے اندر انویسٹر کتنے ٹائپ کے پائے جاتے ہیں، یعنی شیئر مارکیٹ کے اندر جو انویسٹر پائے جاتے ہیں وہ کتنے ٹائپ کے پائے جاتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو شیئر مارکیٹ کو چلاتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جن کی شیئر مارکیٹ کے اندر کوئی زیادہ حیثیت نہیں۔ تو اس کو آپ سمجھیے اچھی طریقے سے، دیکھیے شیئر مارکیٹ کے اندر 4 ٹائپ کے انویسٹر پائے جاتے ہیں، پیسے لگانے والے لوگ، ان میں سے سب سے پہلے نمبر کے جو ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ریٹیلر، کیا بولیں گے، ریٹیلر بولیں گے۔ جو آدمی اپنا اکیلے کا پیسہ 1 کروڑ سے کم شیئر مارکیٹ کے اندر ڈالتا ہو اس کو ریٹیلر کے اندر رکھا گیا ہے۔
1 करोड़ की तादाद तक अगर कोई पैसे डालता है तो उसको किसमें रखा गया, रिटेलर के अंदर। यानी शेयर मार्केट में इतना पैसा है, 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 इतना पैसा है कि 1 करोड़ अगर हमारे पास हो जाए तो बल्ले बल्ले। लेकिन शेयर मार्केट में अगर किसी के पास 1 करोड़ है तो रिटेलर में आएगा, और रिटेलर की शेयर मार्केट में कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। ये नौकर होते हैं एक तरीके से, मतलब ये कुछ कर नहीं सकते 1 करोड़ के अंदर। मतलब करने से मना दिए कि 1 करोड़ के अंदर इनको तो बहुत मिल जाएगा, अपना कमा तो बहुत लेंगे, लेकिन मार्केट को हिला उला नहीं सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि 1 करोड़ डाल दें तो रेट बढ़ जाए, निकाल ले तो रेट गिर जाए। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि शेयर मार्केट में इतना पैसा, इतना अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा है कि हम अगर ये सोच के जाएं कि दिन का मुझे अगर 1000 और 500 मिल जाए तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब अगर हम इसी सोच के साथ चले जाए कि शेयर मार्केट के हम एक तरीके से समझ लीजिए कि कूड़ा करकट है शेयर मार्केट के। शेयर मार्केट के क्या कूड़ा करकट हैं, इधर पड़ा हुआ नाली के किनारे 500 रुपये 1000 रुपये उसको उठा लो, यही समझ करके अगर हम शेयर मार्केट में काम करने लगे ना तो भी हमारे हिसाब से बहुत बन जाएगा। अगर जो शेयर मार्केट में उसकी कोई हैसियत नहीं बनेगी, इतना पैसा शेयर मार्केट में, यानी 1 करोड़ वाली कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर 1 करोड़ हमारे पास हो तो इसमें अच्छा खासा हम माल बना सकते हैं लाखों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 1 करोड़ वाले हैं उनको क्या रिटेलर के अंदर रखा गया है। दूसरे नंबर के जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं HNII। HNII हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी बहुत ज्यादा अकेले पैसा रखने वाले। अब क्या होता है, अगर कोई आदमी अकेले का इन्वेस्टमेंट करता है 1 करोड़ से ज्यादा का, अकेले का, तंजीम और इदारा नहीं होना चाहिए, अकेले का, तो उसको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर के अंदर रखते हैं। इनकी थोड़ा बहुत वैल्यू होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इनकी भी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। तीसरे नंबर की जो चीज है वो ये है FII। क्या है FII? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन मतलब गैर मुल्की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी सरमायाकारी करने वाले इदारे। गैर मुल्की सरमायाकारी करने वाले इदारे यानी मसलन इंडिया की शेयर मार्केट है तो अमेरिका, बर्तानिया, जापान, अफगानिस्तान या वहां से कोई इदारा, कोई म्यूचुअल फंड, कोई बैंक, कोई इंश्योरेंस कंपनी, यानी कोई भी इदारा वहां से जो तंजीम, जो इदारा है, इदारा होना चाहिए अकेले नहीं, वो अगर हिंदुस्तान की शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करे तो उसको हम बोलते हैं FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंडियन शेयर मार्केट, अच्छा दूसरी दूसरी इस्तेलाह भी सुन लीजिए पहले। दूसरी इस्तेलाह है जिसको हम बोलते हैं DII। क्या बोलते हैं? DII यानी बस डी चेंज कर दीजिए, बस F लगा करके, F को हटा के D रख दीजिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी मुल्की सरमायाकारी करने वाले इदारे। मुल्की सरमायाकारी करने वाले इदारे यानी वो इदारे जो मतलब इंडिया के शेयर मार्केट में इंडिया की बैंक, इंडिया के म्यूचुअल फंड, इंडिया के इंश्योरेंस कंपनी, जो बहुत सारे इदारे तंजीम जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा डाले तो उसको क्या बोलते हैं? DII। DI बोलते हैं, शॉर्ट में DI, ऐसे DII। अच्छा, अब सवाल ये कि मार्केट को चलाने वाले कौन लोग हैं, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमें कि इंडियन मार्केट को जो चलाने वाले लोग हैं, जिनके बेस पर इंडियन मार्केट चलती है, जो जिधर को चाहे रेट को गिरा दें, जिधर को चाहे रेट को गिरा दें, जब चाहे शेयर मार्केट को, इंडियन मार्केट को ऊपर उठा दें और जब चाहे इंडियन शेयर मार्केट को नीचे गिरा दें, वो चलाने वाले जो लोग हैं FI हैं। क्या है? FI है। मतलब आज भी बताइए इंडिया की शेयर मार्केट किसके बलबूते पे टिकी हुई? FI के बलबूते पे टिकी हुई है। ये बंदे जो करते हैं वही मार्केट के अंदर होता है, बाकी और फिर दूसरे नंबर के DI लोग हैं, बाकी जो पब्लिक लोग हैं या हम जैसे लोग हैं, या कोई वैल्यू मार्केट के अंदर नहीं है। यानी इनके पास इतना पैसा, इतना पैसा कि कोई शेयर खराब भी ना उठा के उसमें भर देंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, और हमारे उसमें 2-4 करोड़ लगाने से कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं। बस मारी कि नहीं मारी? तो इसलिए आप इसी से अंदाजा लगा लिए कि हिंदुस्तान के लिए कितना अफसोस का मकाम है कि भाई अमेरिका की मार्केट, वहां 61% आवाम शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट कर रही, लेकिन हिंदुस्तान की जो मार्केट चला रही वो कौन चला रही? FI के बलबूते चल रही। FI का सबसे ज्यादा दबदबा मार्केट के अंदर चलता है। आप किसी से पूछेंगे तो पिछले 1.5 साल से तकरीबन तकरीबन इंडियन शेयर मार्केट एक ही रेंज के अंदर घूम रही, 25 से 26 हजार, 24 हजार, इसी के आसपास टहलती रहती है। निफ्टी टहल रहा, ऊपर निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें भी लोगों ने पैसा बनाया, जब चलना शुरू होगी मार्केट ना तब देखेंगे आप कितना पैसा बनेगा। तो इसका रीजन अगर आप किसी से पूछेंगे तो उसके रीजन यही बताते हैं कि FI लगातार सेल कर रहे हैं। यानी होता क्या है कि वो हुकूमत के मंसूबों से या मुल्क के अंदर जो कंपनीज हैं उनके मंसूबों से, प्लानिंग से जब भी मुतमईन नहीं होते तो अपना पैसा निकालते हैं, तो कमाने के लिए हम लोगों से पैसा लेते हैं, वहां से पैसा निकालेंगे किसी दूसरे मुल्क के शेयर मार्केट के अंदर डालेंगे। तो इस तरीके से जो चलाने वाले लोग आप सुनेंगे FI, वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अभी मैंने कल भी स्टेटस लगाया था, संडे को मैं निकल गया था नेटवर्क से, मैंने कहा था कि मंडे की हालत खराब हो सकती है। क्यों? और कल खराब हुई भी। क्यों खराब हो सकती? मैंने कहा था कि आज तो FI छुट्टी पर है, बजट का इतना असर पड़ा मार्केट के ऊपर कि मतलब इंडियन लोगों ने तो नापसंद किया, तो जिसका असर ये हुआ कि सेलिंग का प्रेशर आया। अब कल जब FI लोग आएंगे तो अगर वो भी नापसंद है, तो अभी तो इंडियन लोगों ने बेचा तो इतनी बुरी तरीके से गिरी है, FI बेचेंगे तो पता नहीं कहाँ जाएगा।
इसीलिए मैंने बाकायदा लिखा भी था। तो एफआई का मार्केट के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है और इफेक्ट पड़ता है। तो हमें कैसे पता चलेगा एफआई किस शेयर को खरीद रहे हैं किस शेयर को बेच रहे हैं? तो इस तरीके से अगर वो आपको बता दें कि हम इसमें पैसा डालने जा रहे हैं या हम इसमें से पैसा निकालने जा रहे हैं, तो फिर हम लोग उनके साथ काम करने लगेंगे, तो फिर किसको उल्लू बनाएंगे, किसको बेवकूफ बनाएंगे। तो इसलिए आमतौर से इस तरीके से डाटा तो आपको नहीं मिलेगा कि इसमें खरीदने जा रहे हैं किसमें नहीं खरीदने जा रहे हैं। बहुत से ऐप ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, मतलब जो शायद दिखाते हो लेकिन मुझे नहीं पता है, और बहुत सी वेबसाइट पर भी इस तरह की चीजें मिल जाती हैं कि फला शेयर में आज फाइन है, इतना खरीदा है, लेकिन वो सारी कहानी आपको बाद में ही पता चलती है। पहले किसी कभी भी कहीं भी पता नहीं चलने वाली। अगर पहले पता चल जाए, पहले उन्हीं लोगों को पता लगेगी जो कंपनी से जुड़े हुए हैं या जो उनके रिश्तेदार होंगे या जिनसे उनके ताल्लुकात होंगे बड़े बड़े लोगों से, वो बता देंगे कि इस शेयर में खरीद लो, हम लोग पैसा लगाने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग मसला है। लेकिन आपको इस तरीके से पहले पता चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक डाटा जो बाद में मिलता है उसके बेस पर भी हम लोग मार्केट के अंदर तज्जिया करते हैं। उसके बाद पर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर तज्जिया करते हैं। और वो डाटा दो किस्म का डाटा होता है। एक वो होता है कि हर हर महीने के अंदर, हर हर 3 महीने पर जो क्वार्टरली रिजल्ट शाये करती हैं कंपनीज, उसके अंदर वो अपडेट कर दिया जाता है कि फला को पिछले 3 माह के अंदर हमारे शेयर के अंदर 3% एफआई या 1% डीआई तशरीफ रखे हुए थे, बैठे हुए थे खरीद करके शेयर। अभी वो 7% हो गए, 8% हो गए, तो ये मुस्बत माना जाता है कि एफआई ने खरीद लिया माल, एफआई की तादाद बढ़ गई है, एफआई ने परसेंटेज में अपना बढ़ाया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हरकत इस कंपनी के अंदर उनको नजर आई है। जैसे कि अभी इसको आप स्क्रीन पे अपना देखिएगा, मैं समझा रहा हूं, उसको सुनिएगा। मसलन दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब अगर किसी जलसे के अंदर जाएं या किसी मजलिस के अंदर किसी जगह पर जाने लगे, तो आप क्या कहेंगे, भाई वहां गलत मुफ्ती साहब गए हैं, मुफ्ती साहब ये काम कर रहे हैं, सही है तभी तो कर रहे हैं। तो अगर एफआई डीआई खरीद रहे हैं ना या सेल कर रहे हैं, तो एक रुझान होता है कि भाई कोई तो बात है कंपनी के अंदर। लेकिन एक चीज समझिएगा, ये हम लोग की तरह 2-3 दिन वाले लोग नहीं होते। इनकी जो प्लानिंग होती 20 साल, 30 साल, 40 साल, 20 साल, 15 साल, इस तरीके से शेयर खरीदते हैं। तो ये ज्यादातर फंडामेंटल को देख करके और कंपनी के मंसूबों को देख करके प्लानिंग करते हैं। और ये प्लानिंग अक्सर 3-3 माह पे जो रिजल्ट आता है उसको खास तौर से देख करके करते हैं। यही वजह कि जब आप रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं किसी भी शेयर को बहुत बुरी तरीके से भागता है। कल मैंने स्टेटस लगाया था एथर एनर्जी के बारे में, वो तकरीबन मेरे पास 2,500 मतलब कुछ शेयर थे उसके। और फिर मैं लॉस के अंदर था, उसके अंदर लॉस था, मैं तकरीबन काफी ज्यादा लॉस था। तो क्या हुआ कि चूंकि मार्केट गिरी हुई थी तो लॉस था। तो नतीजा क्या हुआ कि अभी कल मैंने, आज उसका रिजल्ट आने, कल रिजल्ट आने वाला था, तो कल चूंकि जब लोग कब भागते पीछे में, जब आ जाता है, जब हो जाता है, फिर लोग भागने शुरू करते हैं। तो मुझे पता था रिजल्ट आने वाला है। तो जहां तक मैं रिसर्च कर सकता था, पढ़ सकता था, जो जो कुछ तहकीक कर सकता था मैंने पढ़ा, तहकीक किया। तो ये समझ में आया कि रिजल्ट कहीं ना कहीं इंशाल्लाह अच्छा आएगा। तो मैंने स्टेटस लगा दिया था कि इसको आप आज ही ले लें, और बेहतर अगर रिस्क लेना चाहें। और उसके दो तरीके हैं। एक ये कि छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो यकीनन सेलिंग का प्रेशर बनेगा और स्टॉप लॉस हिट करा के निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो फिर जबरदस्त बूम इसमें देखने को मिलेगा, और फिर बहुत जबरदस्त तगड़ा प्रॉफिट बन सकता है इसमें। और आज देखिए 12-13% वो भागा हुआ था, और जो लॉस था वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया, रिकवर हो गया था। और मैं खुद उसमें से आज बाहर भी आ गया हूं। हो सकता है फिर वो मतलब ऊपर भी जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर आ गया हूं उसमें से, दूसरे में पैसा उठा के डाल दिया है। तो इस तरीके की चीजें हुआ करती है कि रिजल्ट जब आता है तो तब लोग उसके पीछे भागते हैं। तो मैं क्या कह रहा था वो यही कि 3-3 माह पर जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के मौके पर अपडेट कर दिया जाता है कि कितने परसेंट इसमें बढ़े हुए हैं। तो उसको देख करके क्या है, मुस्बत असर लिया जाता है कि चलो एफ आई डी आई वेट है। तो किसी भी शेयर के अंदर अगर 2%, 3%, 4% तक एफ आई मिल जाते हैं, तो अब जरूरी नहीं कि वो शेयर बड़ा अच्छा हो, लेकिन इस ताल्लुक से वो शेयर कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरीके से इत्मीनान बख्श हो गया कि इसमें एफ आई डी आई बैठे हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग जल्दबाज होते हैं, सोचते हैं कि एफ आई डी आई बैठे तो दूसरे दिन रिजल्ट नहीं, वो 10 साल 20 साल के लिए बैठते हैं। फिर अगर उनको कुछ खराबी लगेगी तो 3 माह के बाद फिर वो फैसला लेते हैं कुछ अपना, कि निकलना की बैठ जाना। लेकिन उनकी प्लानिंग इसी किस्म की हुआ करती है, हम लोगों की तरीके से नहीं हुआ करती। तो एफ आई और डी आई। अच्छा, दूसरा डाटा इस तरीके से मिल जाता है कि रोजाना बीएससी रोजाना का डाटा हमको मिल जाता है कि आज एफआई ने सेलिंग की है या बाइंग की है, और आज किसका प्रेशर रहा है। अगर वो सेलिंग का प्रेशर होगा तो यकीनन मार्केट के अंदर गिरावट नजर आएगी, और इसका असर आपको अगले दिन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, और हम क्या मुतवज्जे हो सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और दूसरा इस तरीके से अगर बाइंग की, तो हम लोग समझ जाएं कि भाई आगे भी इस तरीके की चीजें नजर आ सकती हैं, क्योंकि किस मोड में चल रहे हैं, एफ आई बाइंग के मोड में चल रहे हैं। तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बीएससी एनएससी की वेबसाइट पे नहीं जाना, आपको लिखना है गूगल पर एफ आई डी आई डाटा टूडे। क्या लिख देना है, सिंपल सा गूगल पे लिख देना है, ये लिखा है एफ आई डी आई डाटा टूडे, आगे लिख देना टूडे। इतना लिखेंगे तो सर्च करेंगे, पहले नंबर पर एनएससी की वेबसाइट, जो पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी उसको आप खोल दीजिएगा। उसको खोलने के बाद ये स्ट्रक्चर आपके सामने निकल के सामने आएगा। तो आज की तारीख का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज रिकॉर्ड तोड़ गया, मतलब सारे रिकॉर्ड आज तोड़ गए। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर आज जैसा शेयर मार्केट को बाल मारते हुए देखा कभी नहीं देखा।
आज जैसा शेयर मार्केट को बाल मारते हुए देखा, कभी नहीं देखा, यकीन मानिए। मतलब 4.5-5% निफ्टी ऊपर ओपन हुआ, और 20-20% वो शेयर जो टूटे पड़े हुए थे, 20-20% आज ही भाग गए। मतलब एक हद हो गई खुदा की कसम, मतलब मैंने कभी नहीं देखा ऐसे मार्केट को चलते हुए जैसे आज चली है मार्केट। वो नील केस्ट मेरे लिस्ट में पड़ा हुआ था, 90 रुपये पड़ा हुआ था, 170 से गिर गया, तो मैं सोच रहा था खरीद लूं, आज 20% भाग गया। इसे GRW हाई करके तब वो भी 20% भाग गया। एथर था वो भी 12-14% भाग गया। मतलब सारी लिस्ट इसी तरीके से भरी पड़ी हुई थी, 8%, 12%, 14%, मतलब एक तबाह कुन मार्केट ऊपर खुली हुई थी। और ये मैंने कब बताया आपको पता है? ये मैंने सुबह नहीं बताया है, मैंने रात 11:30 बजे स्टेटस लगाया था इस चीज को, और न्यूज वगैरह मैंने देखा, पढ़ा वगैरह, कुछ पढ़ने की कोशिश की जो कुछ टूटा फूटा आता है, और मैंने फिर लिख दिया था कि इंशाल्लाह कल सब ग्रीन ग्रीन होने वाला है। थोड़ा सा मैंने एहतियात बरतते हुए ये नहीं लिखता था तूफान आने वाला है, लेकिन बस इतना लिख दिया था ग्रीन होने वाला है, बल्कि तूफान ही आज आ गया था। चलिए, आज आप देखिए तूफान क्यों आया था, इसको मैं दिखा रहा हूँ। आज जो बाइंग हुई, वो डीआई ने 26,000 करोड़ का माल बाय किया है, और 25,000 करोड़ का सेल किया है, यानी 3,345 करोड़ उनकी बाइंग रही। तो डीआई कुछ ज्यादा काम नहीं कर सके यहाँ पर। लेकिन एफआई को अगर आप देखें ना, खुदा की कसम, 26,000 का माल इन्होंने खरीदा है, 21,000 करोड़ का माल बेचा है। समझ रहे हैं, ये सब गिनतियां करोड़ में है, 26,000 करोड़ का माल खरीदा है। इसीलिए मैं कहता हूँ इतना पैसा है कि अगर 1,500 वहां से मिल जाए, तो मैं यही कहूंगा कि वहां का कूड़ा करकट, जो इस्तिंजा पेशाब पैखाना जो वहां से साफ हो रहा है, वही हम लोगों को मिल जाए तो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, 21,000 करोड़, और इनकी ये देख रहे हैं, 5,000 करोड़ की बाइंग इनकी रही है। कितनी? 5,000 करोड़ की। कितनी जबरदस्त, एक तरफ इनको आप देखिए, एक तरफ इनको देखिए, कितनी जबरदस्त बाइंग इनकी रही है, जिसका नतीजा ये निकला कि आज मार्केट धमाधम एकदम ऊपर उठी हुई थी। और आगे देखिए कल इंशाल्लाह फिर क्या होता है। तो इस तरीके से एक तज्जिया हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, अब हम स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, और आपको ले चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इस तरीके की मार्केट मैंने नहीं देखा, इस तरीके से आज हुई थी। व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, एक शेयर मैंने डाला था, इमोदरा, रात में डाला था मैंने। अब एक साहब मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि मुफ्ती साहब, ये कैसे पता चल जाता है कि कल मार्केट ग्रीन रहेगी? मतलब कुछ तो लॉजिक वाला सवाल करिए भाई। मैं इसका उमूमी जवाब यहाँ दे रहा हूँ, इसलिए वहां पर्सनल पे उनको जवाब मैंने नहीं दिया था। कुछ लॉजिक वाला सवाल करिए, कैसे पता चल जाएगा भाई? कहीं को लिखित थोड़ी ना लिखा हुआ है कि इस तरह से पता चल जाएगा कि कल मार्केट ग्रीन होगी, आज होगी। बस रात में सारी चीजें हमने देखी, और अमेरिका और इंडिया की जो ट्रेड डील थी वो फाइनल हुई, और जो टैक्स जो बढ़ाने वाला था ट्रम्प, कहाँ 500%, वो 18% पे रुक गया, घट करके आकर के, और मजीद घटा दिया ट्रम्प ने। और इसी तरीके से इस इसका ट्रेड का इतना असर हुआ कि पूरे ट्विटर पर अगर आप देखेंगे, तो पहले नंबर पर ट्रेड कर रहा था, ट्रेंडिंग कर रहा था ये हैशटैग, यानी जो क्या बोलते हैं, कि मतलब निफ्टी वगैरह के ताल्लुक से चीजें। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा देखा था, तो उसके बाद मैंने लिख दिया इसी। तो कोई लिखा हुआ नहीं मिल रहा कि ये देख लोकल मार्केट हरी रहेगी, ये देख लोकल मार्केट लाल रहेगी, ये कोई रूल नहीं इसका। ठीक है, इस तरीके की चीजें देखनी पड़ती हैं, सारी चीजें न्यूज वगैरह पर खासतौर से नजर, न्यूज के बेस पर ट्रेडिंग नहीं, लेकिन न्यूज पर नजर, कि कौन किसके साथ कौन सा मामला हो रहा है। अब देखिए, छोटे मोटे नोट पे तो हर आदमी नजर नहीं रख सकता, लेकिन जो बड़े बड़े न्यूज होते हैं, जो धमाका मचाने वाले, उस पर तो नजर होनी चाहिए। अमेरिका से और इंडिया से क्या डील हो गई वगैरह सारी चीजें हुआ करती हैं, तो उसकी वजह से मैंने रात में लिखा था। चलिए, रिकॉर्ड तोड़ दिया निफ्टी ने, कभी इतना नहीं देखा वल्लाह मैंने। मिसाल 26,000 से गिर के 24.5 पे आया था, आज पूरा रिकवर कर दिया, जितना एक महीने के अंदर गिरा हुआ था, पूरा रिकवर कर दिया इसने। क्या हुआ भाई, फंस रहा है क्या ये? चलिए, मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा ऊपर से कोई शेयर उठाता हूँ, और ये आशापुरा ही को ले लेता हूँ। वहीं जाए, अच्छा, अब इसको हम करने के बाद में सिंपल सा इधर ले चलते हैं, हम आपको इधर को हम चलते हैं। इधर लिखा फंडामेंटल, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा, बकिया में मैं कल आपको दिखाने वाला हूँ। ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी, ये क्या है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी 6,430 करोड़ की कंपनी है, और एक शेयर 673 का है। टोटल जितने शेयर होंगे इसको जोड़ करके ही ये बनाया जाता है टोटल। बाकी चीजें इंशाल्लाह आने वाले इस भाग के अंदर आ रही हैं। आपको एफ आई डी आई यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको डी आई तो कम मिलेंगे, लेकिन एफ आई 19% बैठे हुए। तो कुछ तो शेयर के अंदर बात है जो 19% बैठे हुए हैं। पिछले साल भी ये शेयर गिरा हुआ था, कितने पर मैं बता रहा था, 300 तक आया हुआ था, तो मैंने खरीदा भी था, लेकिन मैं इसी को लेकर मुतमईन था, यानी कि 4 दिन तक ये लोअर सर्किट लगाया था, मतलब धमाधम धमाधम नीचे आ रहा था, तो काफी नुकसान हो गया था इसके अंदर। लेकिन मैं बैठा हुआ था कि एफ आई डी आई बैठे हुए हैं,
تو جس کا اثر یہ ہوا کچھ دنوں کے اندر اوپر گیا تو میں پھر نکل گیا اپنا تھوڑا چھوٹا موٹا پروفٹ لے کر کے. لیکن میں اسی وجہ سے بیٹھا تھا کہ ڈی آئی بیٹھے ہوئے یہ بیوقوف نہیں ہے. ڈی آئی بیٹھتے ہیں اور رزلٹ کے موقع پر جو شیئر اوپر نیچے ہوتے ہیں وہ یہی دیکھ کر کے یہی ساری چیزیں کہ ڈی آئی نے بڑھایا کہ گھٹا یہ سب چیز دیکھتے ہیں. اور ڈی آئی اور ایف آئی جو ہوتے ہیں یہ فیصلہ ہی رزلٹ کے موقع پہ کرتے ہیں کہ کمپنی رزلٹ شائع کرے گی. پھر لوگ دیکھیں کیا کیسا رہا کمپنی کا اب تک ماضی کا حال اور آگے کیا پلاننگ ان کی وہ سب دیکھ کر کے ڈی آئی لوگ فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں پڑھنے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر مفتی مثال کے طور پر کوئی مدرسے کا بہت بڑا عالم ہو وہ حج کرنے جائے جیسے جیسے وہ کرے وہ پیچھے پیچھے ہم بھی کریں تو وہ تو دلیل کے بیس پہ کر رہا ہے لیکن ہم اس کے پیچھے پیچھے کام کر رہے ہیں. تو یہ تو بےچارے دلیل کے بیس پہ بیٹھتے نکلتے ہیں نا کہ اس کمپنی میں یہ خرابی اس کمپنی میں اچھائی تبھی تو نکلتے بیٹھتے ہیں باہر نکل گئے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو ہمیں تو اتنا نہیں پڑھنا آتا ہے کہ ہم کمپنی کے منصوبوں کو پڑھیں بیٹھ کر یہ سب کرتے رہیں پھر شیئر مارکیٹ ہی چھوڑنا پڑ جائے گا. کون پڑھے گا یہاں لوگ چارٹ نہیں دیکھ پاتے پڑھیں گے کون. تو کیا ہوتا ہے ان کو ہی دیکھ کر کے ہم لوگ کہیں نہ کہیں اقتدا کر لیتے ہیں کہ چلو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان ہے. ایک اور ڈاٹا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرموٹر. پر اب یہ کہ کتنا ہونا چاہیے سمپل سا ہے یہ کہ مطلب 2%, 4%, 5% بھی ہو تو اچھا مانا جاتا ہے ایف آئی ڈی آئی. چلیے پرموٹر کا مطلب کیا. پرموٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے بانی لوگ. تو کمپنی کے بانی لوگوں کا جتنا زیادہ حصہ ہوگا یہاں پر شیئر ہولڈر کے اندر اتنا مثبت مانا جاتا ہے. کتنا ہونا چاہیے کم از کم لوگ کہتے ہیں کہ 50% ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے 50, اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. کیوں کمپنی کے بانی لوگ اگر اپنا شیئر بیچ کے نکل رہے بیچ کے نکل اس کا مطلب وہ دھیرے دھیرے لوگوں کو مال چپکا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کو خرابی نظر آ رہی ہے اور مستقبل ٹھیک ٹھاک نظر نہیں تبھی تو بیچ رہے ہیں. یہ بتائیے میرا ایک کاروبار ہے میرا ایک بزنس ہے میری مجبوری ہوگی تو میں اپنا حصہ بیچوں گا نا کہ لوگوں کو شریک کروں گا ورنہ میں نہیں چاہوں گا کہ میں اکیلے پروفٹ کماؤں اکیلے امیر بنوں. تو یہ پروموٹر جو ہوتا ہے یہ بھی ایک اچھا نمبر ہونا چاہیے کم از کم 50 ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ ہو تو اس سے کم ہو تو ہم دیکھیں گے ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ ان کے نمبرات گھٹ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں. مثلا پچھلے تیماہی تھا 50 ابھی ہوگا 44, 45. تو آپ ان تینوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں معتبر یہ بھی معتبر یہ بھی معتبر یہ بھی معتبر تینوں کیا معتبر ہیں. جب بھی اس میں گھٹے بڑھے تو آپ دیکھیے کس کا گھٹا بڑھا ہے. مثلا یہ 19 ہے کل کو یہ 10 ہو جائے اور یہ ان کا 0 تھا ان کا 9 ہو جائے تو ان لوگوں نے آپس ہی میں لے خرید لیا. تو یہ بھی گھبرانے کی بات نہیں. جب ان تینوں سے نکل کر مال پہنچنے لگے پبلک کو یعنی پبلک کا نمبر بڑھنے لگے مثلا یہ 23 ہے کل کو 35 ہو جائے یہ 40% پبلک ہو جائے تو یہ بڑی خراب چیز ہوتی ہے کسی بھی شہر کے لیے. بہت ہی زیادہ رسکی یہ چیز ہوتی ہے. اس کو آپ توجہ سے دیکھ لیجیے بہت رسکی یہ چیز ہوتی ہے. ایسے شہر سے بچنا چاہیے اس کے اندر پبلک خاص طور سے 30% کے اوپر پبلک اگر ہے تو احتیاط کر لینا چاہیے. بس سنا نہیں 30% زیادہ پبلک ہو باقی جو موٹے لوگ ہیں ان کا جتنا بڑھے اچھا مانا جاتا ہے ان کا جتنا گھٹے اچھا مانا جاتا ہے. لیکن ایک نمبر کی تعداد سے اگر دیکھیں گے تو پرموٹر 50 اور ڈومیسٹک ڈی آئی ایف آئی کم از کم 3-4% ہونے چاہیے اور پبلک جو ہونی چاہیے وہ کم سے کم ہونی چاہیے. جتنا گھٹے اتنا مزہ آئے گا. 30% جو کم ہو تو بہت اچھا مانا جاتا ہے. چلیے پبلک تو جتنا کم اتنا اچھا مانا جائے گا اتنا سمجھ لیجیے کیونکہ پبلک میں ہم لوگ جیسے لوگ آتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں بس گئے جوا سٹا سمجھ کے لگایا تو ان کا بیٹھنا کوئی دلیل نہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے تو بڑا اچھا شیئر اوپر جائے گا. ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے کیا کر لیجیے سمجھ لیجیے. چلیے تو یہ ضروری چیزیں تھے آج کے سبق کے تعلق سے. کمپنی کی تقسیم میں نے کی کتنی قسمیں بنتی کمپنی کون رسکی کون لو رسک کون ہائی رسک کس میں ہائی پروفٹ کون لو رسک سب تفصیل میں نے آپ کو بتائی اور کس میں کام کرنا چاہیے کس میں نہیں کرنا چاہیے. پھر مزید اس میں اور 250 جب طے کر لیں گے تو اس میں اور کرائٹیریا ہم ٹائٹ کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے انویسٹر کی قسمیں ایف آئی ڈی آئی ایچ این آئی اور اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں ریٹیلر اور اسی طریقے سے پھر آگے میں نے پروموٹر اور یہ ساری چیزیں دکھانے کی کوشش کی. اب اگر آپ مکمل لسٹ دیکھنا چاہیں مڈ کیپ لارج کیپ کی تو اس کو میں دکھا دیتا ہوں. یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں پوری لسٹ آپ کو. یہاں پر ہم جائیں گے اس طریقے سے یہ آل انڈائسز پہ کلک کریں گے اس طریقے سے. جب ہم یہاں کلک کریں گے تو یہاں ہم کو مل جائے گا این ایس سی. کیا مل جائے گا این ایس سی مل جائے گا. چلیے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس میں ہم کو بہت سارے انڈیکس مل جاتے ہیں. جیسے نفٹی تھا نا کہ 50 کا گروپ تو ایسے یہاں پر ہم کو اسمال کیپ مڈ کیپ کے سارے گروپ ہم کو مل جائیں گے. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے اگر میں نفٹی کے 100 کمپنی ٹاپ چاہیے تو آپ دیکھ لیجیے ٹاپ. کل والی دقت پھر سے آج کھڑی ہو گئی جو کل دقت کھڑی ہونی تھی. صاحب نے کہا تھا لاک کرنے سے ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں کہیں اسکرین ہی میری نہ بند ہو جائے. بڑا اچھا کام انہوں نے ہم کو سکھایا ہے ماشاء اللہ. ہو گیا کام صرف فون کو لاک کرنے سے ہو گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا جنہوں نے یہ چیز ہم کو بتائی تھی واٹس ایپ پر میسج کر کے. میں اس چیز سے بہت پریشان تھا مطلب آئے دن مطلب یہ دقت ہو جاتی ہے اس میں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ جو میں پکڑ گئی یہ غائب ہو جاتا ہے
پھر جس پہ بٹن دبا رہتا ہے وہی، اس کے علاوہ موبائل کام نہیں کرنا چھوڑ دیتا. ابھی میں نے اسکرین لاک کیا، کھل گیا. چلیے ورنہ پھر ابھی 5 منٹ ضائع ہوتے. چلیے اس میں آپ لسٹ دیکھنے جائیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، گروپ پورا مل جائے گا. مثلا آپ اگر دیکھنے جائیں گے تو نفٹی آپ کو لکھا ہوا ہے، دیکھیے نفٹی مڈ کیپ، یعنی نفٹی مڈ کیپ 150، یعنی جو 101 جو نفٹی کی جو مڈ کیپ کی جو 150 کمپنیاں ہیں، 101 سے لے کر کے کتنی 250 تک، وہ ساری اس کے اندر پوری لسٹ میں مل جائیں گی. نفٹی مڈ کیپ 100، یعنی مڈ کیپ کی جو 150 اس میں سے 100 ٹاپ کو دیکھنا تو اس میں آپ کو مل جائیں گی. اسی طریقے سے نفٹی اسمال کیپ کی ٹاپ 100، نفٹی اسمال کیپ کی ٹاپ 50 250، یعنی گروپ بندی کر دی، ٹاپ 100 کی، ٹاپ 250 کی، ٹاپ 100 کی، ٹاپ 150 کی، اس طرح گروپ بندی کر دی. اسی طریقے سے یہ تقریباً 3-4 گروپ ہیں. اگر ان کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو کیا ہو جائے گا، ایک تجربہ ہو جائے گا کہ اگر یہ گروپ اوپر، اس سے آپ پورے گروپ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اسمال کیپ اوپر جا رہا ہے یعنی اکثر شیئر اوپر جا رہے ہوں گے اسمال کیپ کے، مڈ کیپ اوپر جا رہے ہیں یعنی مڈ کیپ کے اوپر اکثر شیئر اوپر جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کیا ہے، جب انڈیکس، اگر مثلا اسی کو انڈیکس کہتے ہیں، مثلا کیا ہے نفٹی مڈ کیپ نیچے جا رہا ہے، اب آپ جا کر کے مڈ کیپ کا شیئر خرید رہے ہیں، یہ بیوقوفی والی بات ہوگی. نفٹی اسمال کیپ نیچے جا رہا ہے، اب جا کر کے اسمال کیپ کے شیئر خرید رہے ہیں، تو وہی نفٹی 50 طریقے سے فٹ کر لیجئے کہ بھائی جو نفٹی 50 کرے گا وہی پوری مارکیٹ کر رہی ہے. تو جو یہاں پر یہ کرے گا اسمال کیپ مڈ کیپ کا پورا انڈیکس کرے گا، گروپ کرے گا، وہ اکثر لوگ کریں گے، اس میں سے ایک آدھ کے چکر میں آپ نہ پڑیے. تو اس طریقے سے آپ اس بیس پہ ٹریڈنگ، مطلب اس بیس پہ آپ اپنا فیصلہ کریں گے. اور دوسری چیز تجزیہ کریں گے مارکیٹ کا. اور ایک چیز یہ کہ اس کا پورا گروپ اگر دیکھنا چاہیں تو جیسے آپ کو میں نے نفٹی کا گروپ دکھایا تھا 50 کا، ویسے اس کا بھی ایک کو میں دکھا دیتا ہوں. اس پہ میں کلک کروں گا، پھر یہاں جاؤں گا، پھر یہاں جانے کے بعد میں کیا کروں گا، یہاں گیا میں، اس کے بعد میں کیا کیا یہاں پر آیا میں کمپنیز پر آیا، کمپنیز پر آئیں گے، اس کے بعد میں ہم جو کلک کریں گے تو یہ پورا گروپ ہم کو نظر آ جائے گا، پورا گروپ ہم کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، نفٹی اسمال کیپ 100 جو ٹاپ 100 کمپنی اسمال کیپ کی. پھر ادھر کیا بولتے ہیں، گینرز الگ ہو جائیں گے اور لوزر الگ ہو جائیں گے. اب دیکھیے گینرز آج جو کمانے والے ہیں، جو بڑھنے والے وہ زیادہ ہیں. لوزرز کتنے ہیں، کتنے کم لوزرز، 100 میں سے 2 4 6 8 10 10 12 14 کمپنیز لوزر کے اندر ہیں. تو اس طریقے سے ہم کیا پورے گروپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اب بہت سے لوگ پریشان رہتے تھے کہ گروپ کیسے دیکھیں، پورا نفٹی مڈ کیپ اسمال کیپ، تو یہ میں نے پورا انڈیکس کی شکل میں آپ کو کیا کر دیا، دکھا دیا. تو جب بھی آپ اسمال کیپ یا مڈ کیپ کا شیئر خریدیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. ایک تو نفٹی کو تو دیکھنا ہے، لیکن اس کو بھی خاص طور سے دیکھنا کہ اسمال کیپ یا مڈ کیپ کہاں جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے، اس کا بھی آپ کیا کریں گے، خیال کریں گے. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور ان چیزوں کو آپ لکھ رہے ہوں گے، یاد کر